نے چلا لینا ہے. اوکے. کیونکہ ایک آپ کی جو سول ہے, مطلب ایک پیورٹی ہے, مجھے اگر اسی سے محبت ہے تو مجھے کیا ہے کہ دنیا میں اور آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے, مجھے تو آپ کے سوا کوئی نظر ہی نہیں آنا چاہیے. تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ ریلیشن شپس آج کل اتنی ویک کیوں ہو گئی ہیں, اتنی جلدی کیوں بریک ہو جاتی ہیں, اور لانگ ٹرم شادیاں کیوں نہیں چل رہی ہیں؟ کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ سب بھاگ رہے ہیں اور میں تھک جاتی ہوں, میں پھر بیٹھ جاتی ہوں, میں کہتی ہوں بھاگ لو تم سب. کیونکہ ہم لوگ سوشل میڈیا میں اتنے پاگل ہو گئے ہیں, اس نے یہ والی شرٹ پہن لی ہے, میں اب یہ تو میرے پاس تھی, اب اس نے پہلے پکچر لگا دیا, اب میں نے پکچر لگانی تھی, اب میں کیا کروں, نہیں میں باہر جاتی ہوں, میں کوئی اور شرٹ لے کر آتی ہوں, میں وہ پہن کے فٹافٹ پکچر لگاتی ہوں. ہماری لائف میں یہ چل رہا ہے. دیٹس ٹرو. کہ اوہو اس نے اپنا میک اپ ٹیوٹوریل ڈال دیا ہے تو اب میں اپنا لائنر ایسے ڈالوں گی, ایسے لائنر لگاؤں گی. یہ اتنی چیزوں کے اوپر تو لوگ ڈپریشن سے پاگل ہو رہے ہیں. تو زندگی کی حقیقتوں کو کیا فیس کریں گے, آپ مجھے بتائیں. تو آپ اس سارے اس میں اپنے آپ کو کیسے فوکس رکھتی ہیں کہ یہ تو ایک پریشر کی چیز ہے, ہاؤ ڈو یو ناٹ لیٹ دیٹ پریشر گیٹ ٹو یو؟ یہ سوشل میڈیا والا مجھ پہ اثر نہیں کرتا, نہ میں ہوں. آپ میرا سوشل میڈیا دیکھ لیں, میرا جو دل کرتا ہے وہ میں اسٹوری لگا دیتی ہوں. سارے کہتے ہیں یہ کیا, مطلب ضروری نہیں ہے کہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ یار یہ ایک اچھا مومنٹ ہے, یا یہ ایک اچھا گانا ہے, یا یہ اچھی فیل ہے, وہ میں پوسٹ کر دیتی ہوں. میں نے کبھی کوئی ڈپریشن والی چیز اسپریڈ نہیں کی, یا مطلب کچھ بھی. میں کہتی ہوں کہ وہ آپ کا اپنا ہے. آپ اگر دے سکتے ہیں تو پازیٹیوٹی دیں ایک دوسرے کو. میں سب سے یہ کہوں گی کہ زندگی سب کو ایک بار ملی ہے, تو جتنا ہو سکے آپ پازیٹیوٹی اسپریڈ کریں, خوشیاں دیں ارد گرد. مطلب ڈپریشن میں تو ہر انسان ہے آج کل. ہم آگے بڑھنے میں پتہ نہیں کل قیامت ہوگی تو سب ختم ہو جائے گا. میں اگر یہ سوچوں کہ کل قیامت ہوگی تو سب ختم ہو جائے گا, تو ہم لوگ جو آج کے دن میں پتہ نہیں کتنوں کا دل دکھا کے آگے نکل آئے ہیں, تو کل ہم حساب کیسے دیں گے. تو میرا یہ ہوتا ہے کہ ارد گرد جتنے بھی ہیں خوش رہیں, ہنستے کھیلتے رہیں. پہلے میں بہت سڑیل ہوتی تھی, مجھے بلوانا بہت بڑا کام ہوتا تھا. لیکن اب جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ یار زندگی تو ختم ہو جانی ہے ایک دن, تو پھر ہنس کھیل لو. تو شانزی اور امروز میں ڈو یو تھنک امروز ڈیزرو کرتا ہے معافی شانزی کی؟ کرتا ہے؟ مطلب 6 سال اس نے رگڑا, 6-7 سال نا, اب آ کے ایک دفعہ سوری بولا تو بس. لیکن آپ دیکھیں نا کہ وہ اگر اس نے زیادتی تو کر رہا تھا, زیادتی تو وہ کر رہا تھا, اپنے ساتھ بھی کر رہا تھا. وہ اس کا باپ کہتا نہیں کہ ڈیسیژن ہے بھائی, یہ اس کا ڈیسیژن ہے, وہ اپنے ساتھ جو بھی کرے, جو اس کی مرضی ہے بھائی. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ اس کے پاس بھی ایک آپشن تھی دوسری شادی کی, لیکن اس نے اپنے آپ کو سیف کر لیا. وہ کر سکتا تھا کہ یار ٹھیک ہے, میری محبت بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے, اور میں دوسری شادی کر کے اپنا خاندان آگے بڑھا لوں گا. لیکن وہ اس کے لیے بیٹھا رہا, اور یہ بات شانزے کو پتہ نہیں چلی, کیونکہ اس کا دماغ چھوٹا دکھایا ہوا تھا, تو وہ اس کے دماغ میں آتی ہی نہیں ہے کبھی کہ وہ دوسری شادی بھی تو کر سکتا ہے. لیکن اس نے نہیں کی, تو وہ اس چیز پہ آ کے اس کے آگے ہاتھ جوڑتی ہے کہ تم نے اس جگہ پہ اتنے سال تک سٹینڈ لے کے کھڑے رہے, تم نے کسی کو بتایا نہیں. میں آپ کو وہی بات کر رہی ہوں, وہ ان دونوں میاں بیوی کی بات تھی نا, وہ اس کمرے سے اتنے سالوں تک باہر نہیں نکلی جب تک انہوں نے نہیں چاہا کہ ہمارے بیچ میں کوئی رشتہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ یہ والی جو محبت ہوتی ہے نا, کہ سامنے والے کی عزت آپ کے لیے اپنی عزت جیسے میٹر کرتی ہے. صرف میاں بیوی ہونے کا مطلب نہیں ہوتا کہ چلو جی میرے نام پہ تو میں تمہیں جہاں مرضی ذلیل کر دوں گا, یا تم مجھے ذلیل کر دو. وہ پوائنٹ یہ دکھایا ہوا ہے وہاں پہ کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ بھلے ہی ایک پوری زندگی کی جنگ چھیڑ لی ہے, لیکن ایک عزت کے دائرے میں. اسی لیے وہ بھی نہیں بتاتی کسی, اسی لیے وہ بھی نہیں بتاتی. یہ پوائنٹ میں نے نہیں سوچا تھا. دس از چیلنج کیا تھا کرنے کے لیے شانزے کو؟ سردی. آئی نو. کس طرح شوٹ کر رہے تھے آپ لوگ بھائی؟ مائنس ٹیمپریچر, اور اوپر سے سب آدمی دسمبر میں ہم لوگ فریز ہو چکے تھے. میں آپ کو وہ والی اسٹوری سنا رہی تھی رول ہونے سے پہلے کہ جب میری چوٹی بالکل فریز ہو گئی تھی, اور ہم لوگ ایک شوٹ کر رہے تھے, ہم ایک سین کر رہے تھے جس میں امروز لالا آتے ہیں. وہ اس کی امی کے ساتھ بدتمیزی کر کے باہر جاتی ہے, تو امروز لالا کہتے ہیں کہ تم میری ماں سے نہیں میرے سے بدتمیزی کیا کرو. وہ کہتی ہے کہ ہاں تم بہت اس پہ ہونا کہ تم نے گلریز خان کی بیٹی کو سوار نیزے پہ رکھا ہوا ہے, اس کیسے پکڑتے. اب وہ ہم سین کر رہے تھے اور پیچھے سے بارش ہو رہی تھی, ان کو بارش چاہیے تھی علی فیضان کو, کہ اچھا ایک ویو بنے گا. اب میں کھڑی شلوار قمیض پہنی, کتنا کی سنبھال لیں گے ہم خود کو. میں نے ساکس بھی 2 ساکس پہنے ہوئے تھے, میں نے ایک پاؤں میں نے اس کو ایسے پکڑا اور میرا ہاتھ ایسے 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 کانپ رہا تھا. اس کو پکڑ کے میں کیسے پکڑوں گی. اور نا وہ تھوڑی دیر بعد نا جب ایک دم کٹ ہوا, ہم بھاگے اندر گئے,
तो मैंने कहा मेरी नेक को क्या, मैंने ऐसे करके देखा, मेरी जो चुटिया थी वो ऐसे फ्रीज होके ना ऐसे हो गई थी ऐसे, और मैंने कहा ये क्या हुआ है, मतलब पूरी स्ट्रेट हो गई थी, ऐसे अकड़ गई हुई थी बिल्कुल, और उस पे बर्फ भी हो गई, बर्फ ऐसे। और मैंने कहा यार ये हमारे साथ क्या हो रहा है, हम मर जाएंगे, हमें कोई बचा लो, मतलब। लेकिन ये था कि हमारी टीम सारी बहुत अच्छी थी, मतलब जहाँ हम सीन कर रहे, जब क्लोज होता था तो फिर ऑब्वियसली वो हीटर्स और वो सब आग लगा के साइड पे रख देते थे कि ये सांस लेते रहे बेचारे, यहीं पे टॉम की तरह गिर जाए और बर्फ बर्फ हो जाएंगे, तब बेहतर है। हर सीन के बाद भागते होंगे आप लोग कमरे में, कंबल दे दो। इवन हम लोग 2-2 3-3 शॉल्स लेते थे जब हमारा सीन नहीं होता था, लेकिन और हवा इतनी जालिम होती थी ना, कहती थी कि मैं आज मार के ही जाऊंगी इन लोगों को, इतनी ठंड थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छा काम कर लिया। और जब मैं अपने शॉट्स देखती हूँ अभी, तो मैं कहती हूँ कि मतलब मेरी लाइफ का बेस्ट प्रोजेक्ट है ये, कि मैं एटलीस्ट अब खुद को मैं देखती हूँ कि यार हाँ ये अच्छी लग रही है, मैं थोड़ी सी अच्छी लग रही हूँ, वरना मुझे अपने अंदर इतने नुक्स नज़र आते हैं ना, हैं भी, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह से प्यारी भी लगी और एक्टिंग भी बहुत अच्छी की है। अच्छा, जो अमरोज़ और शांजा की सीन है ना, कुछ अब तो हालात सही हो गए, लेकिन शुरू में बड़े सेंसिटिव, दिस टॉपिक इटसेल्फ इज़ वेरी थोड़ा सा शर्म आती है, और फैमिलीज देख रही हैं तो ऑकवर्ड नहीं हो, उसको रिस्पेक्ट से हैंडल करें। आप लोगों ने इतना अच्छा, एक तो डायरेक्शन, स्क्रिप्ट डेफिनेटली उनको, देन सेकंड आपने और जिब्रान ने इतने खूबसूरत तरीके से उसको किया है। वॉज इट डिफ़िकल्ट? बिकॉज मुझे लगता है कि टू कम्युनिकेट कि इन दोनों के दरमियान कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है, ये बहुत ट्रिकी चीज़ है। आपने देखा होगा कि स्टार्ट से लेके एंड तक ना वो उसको हाथ लगाती है, ना उसका हाथ, और कोई बेशर्मी का जुमला नहीं है, कोई इनअप्रोप्रिएट सीन नहीं है। अगर आप 3-4 लोगों के साथ बैठ के देख रहे हैं तो आपको ऑकवर्ड फील नहीं होगा, इतने अच्छे। तो उसको करने में क्या चैलेंज था? हाउ डिड यू गाइस अचीव दैट? ये बात होती थी कि कभी कोई ऐसा जुमला या कोई ऐसा लफ्ज़ आप बोल देते थे, फिर हम कहते नहीं ये मत बोल रहे, स्क्रीन पे बहुत ऑफ हो जाएगा, हम कुछ और बोलते हैं। हमने उसको दोनों ने इतने अच्छे तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे होते थे कि ये कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। और जिब्रान को तो मेरे ख्याल में कि ही इज़ बेस्ट माशाल्लाह, कि उनसे मैंने सीखा कि कैसे, क्योंकि उनकी लैंग्वेज भी थी पश्तो की, उन्होंने मुझे कुछ वर्ड्स भी सिखाए, वो मैं उस टाइम पे रट्टे लगा लेती थी कि अच्छा क्या बोलना है, फिर भूल जाती थी थोड़ी देर बाद कि भाई मेरे से नहीं याद हो रहा। लेकिन उन्होंने इतने अच्छे तरीके से उसको मेरे साथ लेकर चले हैं कि मैं खुद हैरान हूँ। अब मैं देखती हूँ, आपको पता है जब सीन करे होते हैं कि 10-50 लोग आपके साथ होते हैं, आपको उस टाइम उस सीन की इंटेंसिटी तक खुद फील नहीं होती, क्योंकि डायरेक्टर होता है ना, उसको ज़्यादा पता होता है कि ये क्या करें, हाँ बस इतना काफ़ी है, इतना। हम तो उस टाइम डायरेक्शन सुन रहे होते हैं और हम सिर्फ परफॉर्म कर रहे। जब उसको जुड़ कर जब वो आपके सामने आता है तो आप परेशान हो जाते हैं कि ये भी हमने किया था। मतलब जब हम ये सीन कर रहे थे माफ़ी वाला, वो इतनी गहमा गहमी में सीन हो रहा था, क्योंकि हमारे 2 कैमरास चल रहे थे, एक कैमरा कहीं ऊपर रोल हो रहा था, एक नीचे हो रहा था, तो मतलब इतना वो मचा हुआ था कि लास्ट डेज चल रहे थे, शूट पैकअप होने वाला था। तो वो हम लोग बस कह रहे हैं कि चलो जल्दी करो, चलो माफ़ी मांग ली, मतलब वो उस तरह से रियलाइज़ नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने वो सीन देखा, और मतलब लिटरली मैं खुद को तो नहीं देख के रो रही थी, लेकिन वो जो एक खामोशी थी ना उन दोनों के बीच में, और ऐसे लग रहा था कि हज़ारों लाखों अल्फाज ऐसे इनके इर्द गिर्द ऐसे भाग रहे हैं कि तुम ये, तुम वो, तुमने ये क्यों किया, ऐसे। वो जो एक खामोशी थी ना, वो फिर हमारे डायरेक्टर को जाता है क्रेडिट सारा, ऑब्वियसली अली फैज़ान को। उन्होंने बहुत अच्छा शूट किया, और अदनान भाई ने बहुत, जो हमारे डीओपी थे, उन्होंने बहुत अच्छा शूट किया, सब ने। आई वांट टू अप्रिशिएट इस पूरे उसमें आपकी जो परफॉर्मेंस है ना, अपने आंखों से जो, इट्स कमेंटेबल एंड इट वाज वेरी सब क्रेडिट जाता है उन दोनों का, अदनान भाई, क्योंकि बहुत जगह डायलॉग्स नहीं थे, एंड सिर्फ शांजे की आईज जो बोलती थी ना, उससे हमें कम्युनिकेट होता था, ओ दिस इज व्हाट शी इज गोइंग थ्रू। सो हैट्स ऑफ टू यू, थैंक यू। कोई रिएक्शन आया है, फैन रिएक्शन, डीएम्स आ रहे होंगे, आई एम श्योर अ लॉट ऑफ वुमेन मस्ट बी कनेक्टिंग, जो हो सकता है इसी तरह की सिचुएशन में हो, या उनके साथ कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में ज़्यादती हो रही हो, या उन्हें फील हो रहा हो, तो क्या कुछ शेयर कर सकती हैं? कुछ हुई ऐसी बात जो आपके दिल के पास लगी हो? औरतों के हवाले से मैं हमेशा रहती हूँ सेंसिटिव के, मतलब ये नहीं होना चाहिए या ये, और कहीं पर मैं कहती भी हूँ कि उतना बर्दाश्त कर सको जितनी तुम्हारी बर्दाश्त है, मतलब ज़िंदगी सबको एक दफ़ा मिली है, तो उतना ही करो कि जहाँ पे जस्टिफाई करके तुम अगले को कह सको कि भाई मैं यहाँ तक आई थी, अब बस। ये नहीं है कि पूरी ज़िंदगी आप बैठ जाओ और कहो कि तुम पे, फिर
यहाँ पे कौन से 7 जन्म होने हैं, एक दफ़ा ज़िंदगी मिले जो हमारा अकीदा है, एक दफ़ा ज़िंदगी मिली है, तो किसी ऐसे के पीछे अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देना जिसको ये तक नहीं पता कि तुम हो, तुम एग्जिस्ट करते हो। मैं कहती हूँ कि जो आपसे मोहब्बत करता होगा, चाहे वो आपका शौहर हो, आपका भाई हो, आपका बाप हो, आपके इर्द गिर्द का कोई भी मर्द, अगर अपनी इर्द गिर्द की औरत से मोहब्बत करता है ना, तो उसकी तकलीफ़, उसका आंसू उसके लिए मैटर करता है। तो अगर आप वहाँ पे इन सब चीज़ों को कर देते हो ना कि यार ठीक है, इनका तो रोज़ का काम है औरतों का, तो वहाँ पे कुछ नहीं चलता। वहाँ पे सब्र, कोई सब्र आपका वैल्यू नहीं रखता। सब्र भी वहाँ किया जाता है जहाँ पे दूसरी तरफ कुछ जैसे अमरोज़ में कुछ नजर आ रहा हो, उम्मीद हो, तो फिर तो ये वो वाला है। तो अगर मुझसे कोई कहेगा कि वो इन सब चीज़ों के बगैर, इस चीज़ के बगैर, लाइक मोहब्बत है एक छोटी सी, भले ही वो साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन एक स्टिंग होती है जो कहीं ना कहीं हार्ट टू हार्ट होती है, हाँ जोड़े, अगर वो भी नहीं है ना, तो फिर सफ़र मत करो। लेकिन आपको डीएम्स वगैरह आए, कोई रिएक्शन है, फैन रिएक्शन जब शेयर कर सकती हैं? बहुत ज़्यादा। जब अभी जो करंट डेज चल रहे हैं ये वाले, मुझे हर वक्त शानज़े अमरोज़, क्यूट, नाइस। क्योंकि अब मेरा शूट भी चल रहा है तो मैं बहुत कम जाके पढ़ती हूँ, लेकिन जो मैंने देखा कुछ लोगों ने इतनी खूबसूरत वीडियोस बनाई हैं जो मैंने पोस्ट की हुई थी कि मैंने कहा यार, मतलब एक कोई इंडियन उसने गाना लगाया हुआ था, मैं आपको शेयर करूँगी, वो इतना खूबसूरत, वो एक्यूरेट उस सिचुएशन के ऊपर जाके बैठा, और मैंने कहा वाह। कहीं बाहर जाती हैं, लोग कुछ कर रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं, लोग कुछ बोल रहे हैं? मतलब मुझे कॉल आएंगी कि जैसे शानज़े बात करती है ना वैसे बोलते हुए बर्थडे विश करते हैं, जैसे शानज़े बोलती है ना वैसे बोल के दिखा दें। मैं कहीं बाहर गई होती हूँ, शानज़े जैसे बोलती है वैसे, मैं फिर एक पता नहीं, अभी सेट पे हम लोग थे तो मुझसे कहती है एक लड़की कि वहाँ आई हुई थी एक्स्ट्राज में, कहती है कि आपने कैसे बोली, आपको देख के तो लगता ही नहीं कि आपने वो खुद बोली, वैसे लगता है डबिंग हो गई होगी। तो मैंने उसको ऐसे बोला ना, मैंने कहा अरे भाई तुमको क्या पता हो, हमने कितनी मेहनत करके बोला था वो। तो वो ऐसे परेशान होगी कि आपने आप बोले फिर बोले मतलब मैंने उसके कहा कि भाई बोल तो लिया था हमने, अब ऐसे मतलब लोगों में है कि उस लैंग्वेज में बात करके दिखाएं कैसे किया है। मतलब अभी भी लोग कहते हैं कि इतना इजी नहीं होता कि वन नाइट में आपने सीख लिया और आपने काम कर लिया, लेकिन ये हुआ है। अभी हमें स्टोरी पता चली है ना, बट आई थिंक सबसे जो भी जितने बोल रहे हैं उसमें आपके ऊपर वो एक्सेंट, वो सब कुछ बहुत सूट कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरीके से आपको कॉम्प्लीमेंट मिले हैं बहुत सारे। तो आपकी जब सुनते हैं तो हमें ऑकवर्ड नहीं लगता, क्योंकि मैंने जितने लोग इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है उनके पास आए, मैंने उनसे एक्सेंट का सवाल बहुत किया है, आपसे नहीं करूँगी।